إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من قرآنك الكريم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا ومنجينا وهادينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح أصحابه البدريين والهديين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا كلهم أجمعين، خاصة إلى روح شيخنا شمس العلماء قدس الله سره العزيز، وإلى روح إمامنا البوصيري قدس الله سره العزيز، وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا كلهم أجمعين. اللهم انفعنا بهم بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا الله بحقهم وبجاههم وبكراماتهم وببركاتهم اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعشوقنا ومحبوبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ഖസീദത്തുൽ ബുർദ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും എന്ന തുടർ പഠന ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പേരിൽ നാം ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഈ മജ്ലിസിന് അവൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇബാദത്താക്കി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു പുറത്തു തരട്ടെ. നമ്മളുള്ള രോഗികൾക്ക് അല്ലാഹു പൂർണ്ണ ശമനം നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകട്ടെ. ഖസീദത്തുൽ ബുർദയുടെ അവസാന ഭാഗമായ അൽ മുനാജാത്ത് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജീവനക്കാളേറെ സ്നേഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൽ ബുസൈരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി തങ്ങൾ
ഈ ഭാഗത്ത് നബിത്തങ്ങളോട് നേരിട്ട് മുനാജാത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ബുസൈരി ഇമാം നബിത്തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇസ്തിഗാസ ചെയ്തു. നബിത്തങ്ങളെ മദ്ഹാക്കി പാടിയ ഈ വിശുദ്ധമായ ഖസീദത്തുൽ ബുറുദയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് മുൻകഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്നിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും വേജാറുകളും അവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ഇവിടെ നേരിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് മുനാജാത്ത് അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തുകയാണ്. നാം സാധാരണ ആത്മീയ സദസ്സുകളിലൊക്കെ യാ അക്രമ ചൊല്ലുക എന്നിങ്ങനെ പതിവുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും റബീഉൽ അവ്വൽ മാസങ്ങളിൽ മൗലൂദ് സദസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ യാ അക്രമ ബൈത്ത് ചെല്ലാമെന്ന് നാം പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചൊല്ലി വരുന്ന ഒരു ബൈത്തുകളായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചു വെക്കുകയും അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇനി മുതലെങ്കിലും അത്തരം ബൈത്തുകൾ നമ്മൾ ചൊല്ലി റസൂലുള്ളാഹിനോട് നേരിട്ട് മുനാജാത്ത് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ആത്മീയ ഒരു ആവേശം നമുക്കുണ്ടാവും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മഹാനവറുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ അക്രമൽ ഖൽഖി മാലി മൻ അലൂദു ബിഹി സിവാക ഇൻദ ഉലൂലിൽ ഹദീസിൽ അമീമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദൻ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ വാക്കുകളാണ്. അർത്ഥമാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും മനോഹരമാണ്. ബുസൈരി ഇമാം അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ, അതായത് ബുസൈരി ഇമാമിൻ്റെ ആ മെഹബൂബിനെ വിളിക്കുകയാണ്. യാ അക്രമൽ ഖൽഖ്, സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും അക്രമമായ നബിയെ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ, എല്ലാ വിശേഷണങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടതായ നബിയെ. അള്ളാഹിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ നമുക്കറിയാം, അള്ളാഹു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. അപ്പോൾ കോടാനുകോടി സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും അക്രമമായ നബിയെ നമ്മൾ സാധാരണ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരെ കുറിച്ച്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയെ, അതിന് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നു ഇൻസൻ വജിന്നൻ വമലകൻ അത്വാഅൻ വതബഅൻ വഖദറൻ എന്നിങ്ങനെ നീട്ടി പറഞ്ഞിരും. ഇൻസിലും ജിന്നിലും മലക്കിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്വഭാവ വിശേഷണത്തിലും സൃഷ്ടിപ്പിലും എന്തൊക്കെ സ്വഭാവ വിശേഷണങ്ങൾ ഒരാളിൽ അടങ്ങാൻ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നബിയെ. അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. ആ നബിയെ എന്താണ് നബിയോട് പറയുന്നത്? മാലി മൻ അലൂദു ബിഹി, മാലി എനിക്കില്ല, മാ എന്നുള്ളത് നഫീൻ്റെ അർഫാണ്. മാലി എനിക്കില്ല, മൻ ഒരാൾ, അലൂദു ബിഹി ആ ഒരാളോട് ഞാൻ എന്താക്കും? അഭയം തേടും. ആ ഒരാളിലേക്ക് ഞാൻ അഭയം പ്രാപിക്കും. സാധാരണ അഭയം പ്രാപിക്കലപ്പോഴാണ്? നമുക്ക് പേടി വരുന്ന സമയത്താണ്. ഒരു കുട്ടി, ചെറിയൊരു കുട്ടി വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കുട്ടി സന്തോഷകരമായി ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ, എന്തെങ്കിലും ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഉമ്മയിലേക്ക് ആ കുട്ടി ഓടി വരും. ഉമ്മ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചു ആ കുട്ടി അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പേടിയുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരാളിലേക്ക് അഭയം തേടി ഓടുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ്? മാലി എനിക്കില്ല നബിയെ, മൻ അലൂദ് ബിഹി എനിക്ക് അഭയം തേടാൻ ആരുമില്ല, സിവാക്ക തങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല.
ഇൻദ ഹുലൂലിൽ ഹാദിസിൽ അമിമി. എപ്പോഴാണ്? ഇൻദ ഹുലൂൽ. ഹുലൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നുസൂൽ, ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത്. അൽ ഹാദിസിൽ അമിമി. അൽ ഹാദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ. അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇടിമുട്ടി വലിയൊരു ശബ്ദത്തോട്, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നേ ഇല്ല പകലങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും പേടിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതുപോലെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഭയാനകമായ സംഭവം. എങ്ങനത്തെ ഹാദിസാണ്? അൽ അമിമി, എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന. ഐ അശ്ശാമിലി ലിജമീഇൽ ഖൽഖി, എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും ഒന്നാകെ ബാധിക്കുന്നതായ, പേടിപ്പെടുത്തുന്നതായ ഭയാനകമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ദിവസം തങ്ങളല്ലാതെ എനിക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കാൻ മറ്റാരുമില്ല നബിയെ. മഹാന്മാർ പറയുന്നു, ആ ദിവസം വഹുവ ഹൗലു യൗമുൽ ഖിയാമ, ഖിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ ഭയാനകമായ ദിവസമാണ്. ഹീന യഫിറുൽ മർഉ മിൻ അഖീഹി വ ഉമ്മിഹി വ അബീഹി വ സ്വഹിബതിഹി വ ബനീഹി വ ഫസ്വിലതിഹി അല്ലതി തുവീഹി വ മൻ ഫിൽ അർളി ജമീഅൻ സുമ്മ യുൻജീഹി. കണ്ടോ, വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നു. ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അതിൻ്റെ ഭയാനകത. സ്വന്തം ഉമ്മ മക്കളെ തൊട്ടോടിപ്പോകുന്നു, ഉമ്മയെ കാണുമ്പോൾ മക്കൾ തിരിഞ്ഞോടുന്നു, ആർക്കും ആരെയും സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വരുന്നില്ല. കാരണം ഓരോ നഫ്സിനും അവൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ പേറിയുള്ള അതിൻ്റെ ആശങ്കയിലാണ്. ഞാൻ ഉമ്മയെ കാണുമ്പോൾ നിന്നാൽ ഉമ്മയുടെ ദോഷങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ. അങ്ങനെ ലഗേജ് എയർപോർട്ടിൽ തൂക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള എത്ര പരിചയക്കാരനായാലും അവൻ്റെ ലഗേജ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കില്ല. കാരണം അത് ഏറ്റെടുത്താൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ഡ്യൂട്ടിയിൽ അടക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് യാതൊരു പരിചയമില്ല. നഫ്സിയായിട്ട് എന്താക്കുക, തൂക്കുക, കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കുക, പോകും. അതാണ് ആഖിറത്തിൻ്റെ ദുനിയാവിലുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ മഹാന്മാർ പറയുന്നു, അത്രയും അമിമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമായിട്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് വരാൻ. അന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരു ശഫാഅത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു പല വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്. അതിൽ എന്നെയും പെടുത്തണേ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഒരു അപേക്ഷയാണ് നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഷഫാഅത്തിൻ്റെ ചില ഇനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷഫാഅത്തുൽ ഉളുമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷഫാഅത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ, ഒരു ദിവസം തന്നെ 50 അൽഫ സന എന്നൊക്കെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ 50,000 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഖദറുണ്ടാവുമെന്ന. അവിടെ ഒരു ജാൺ സൂര്യന് താഴെ വയർപ്പിൽ കുളിച്ച് അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു, അത് സ്വർഗത്തിലേക്കങ്ങ് ആയാലും ശരി നരകത്തിലേക്കായാലും ശരി എന്നിങ്ങനെ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഹിസാബ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ അവിടെ ആരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മാത്രം. അതാണ് ഷഫാഅത്തുൽ ഉളുമ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച നബിയെ എല്ലാവരും സ്തുതിക്കുമെന്ന് ആ സമയത്ത്. അതുവരെ ധിക്കരിച്ച് നടന്ന ആളുകൾ പോലും അന്ന് നബി തങ്ങളെ സ്തുതിച്ച് പറയുന്നതാണ്. തങ്ങളുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു, ബാക്കി പിന്നെ ഹിസാബ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത്, മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു എല്ലാവരാലും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന നബി എന്ന് പറയാൻ കാര്യം. വിശ്വസിച്ചവരും അല്ലാത്തവരും ആഖിറത്തിൽ നല്ലതേ പറയൂ നബിയെക്കുറിച്ച്. തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉപകാരം കിട്ടുന്നൊരു ദിവസം. ആ ദിവസത്തിൽ മഹാന്മാർ പറയുന്നു, തറന്നാസ സുക്കാറ, ജനങ്ങളെ മുഴുവനും മസ്താന്മാരെ പോലെ കാണുന്ന സമയം. ഒമാഹും ബി സുക്കാറ, യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ മസ്താന്മാരല്ല, ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടവർ സമനില തെറ്റിപ്പോയതാണ്. വലാകിന്ന അദാബല്ലാഹി ശദീദ് യൗമ യഖൂലു കുല്ലു ഇംറിഇൻ, എല്ലാ മനുഷ്യരും അന്ന് പറഞ്ഞു പോകും നഫ്സി നഫ്സി എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. വതഖൂലു അൻത യാ ഹബീബി, എൻ്റെ ഹബീബാ നബിയെ തങ്ങളെന്ന് പറയും. ഉമ്മത്തി ഉമ്മത്തി, മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ. അതൊക്കെ ഈ ബൈത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അമ്പിയാക്കൾ പോലും എൻ്റെ നഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ സമീപിച്ച് ആൾക്കാർ പോകുന്ന സമയത്ത് ശുപാർശ ചെയ്യാനോ ഇടപെടാനോ അവർ നിൽക്കാത്ത സമയത്ത് അവസാനം എല്ലാവരും കൂടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും. അത്രയും ഭയാനകമായ ഒരു ദിവസമാണ്. ഈ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങുന്ന സമയത്ത് തങ്ങളല്ലാതെ എനിക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കാൻ മറ്റാരുമില്ല. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് തന്നെയാണ്, ഷഫാഅത്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് മഹാന്മാരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇതിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു പാഠമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ദുനിയവിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആഖിറത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും എന്താക്കണം, ഒരു ചിന്ത വേണം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജോലി, നമ്മുടെ കുടുംബം, നമ്മുടെ കച്ചവടം, അതിലുള്ള പുരോഗതി, അതിലുള്ള താഴ്ച, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, ഇങ്ങനെ ദുന്യാവ് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആഖിറത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ വേണം. അമ്പിയാക്കൾ പോലും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി എന്താണ് ഇനി നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് മഅസൂമിങ്ങളായ അവർ പോലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, മഹാനായ ബൂസൈരി ഇമാം അതുപോലെ ചിന്തിച്ചു. ഇത്രയും വലിയ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മുഹിബ്, റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു, റസൂലുള്ളാഹ് തടകി, രോഗശമനം കിട്ടി, ലോകത്തറിയപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഒരു ആഷിഖായി മാറി. ഇന്നും ബുറുദ ബൈത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു മഹാൻ പറയുകയാണെന്ന്, അന്നെനിക്ക് അഭയം തേടിയിട്ട് പോവാൻ തങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. മുമ്പൊരു ബൈത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ, തങ്ങളെങ്ങാനും എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫഖുൽ യാ സല്ലത്തൽ ഖദമി എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നെൻ്റെ നാശമാണ് എന്ന് നഫ്സിനോട് പറയാണ്. അത്രത്തോളം റസൂലുള്ളാഹിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹാനായിരുന്നു. ഇനി പറയാണ്, വലൻ യളീഖ റസൂലല്ലാഹി ജാഹുക ബി ഇദൽ കരീമു തഹല്ലാ ബിസ്മി മുൻതഖിമി മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറുൽ ഖൽഖി കുല്ലഹിം. എന്നാലും മഹാനവർക്ക് ഒരു പേടി മനസ്സിലിങ്ങനെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിവിധ ഇനത്തിലുള്ള ഷഫാഅത്തിൽ ഒന്നിലും പെടാതിരുന്നാലോ എൻ്റെ കാര്യം പോക്കാണ്. അത്രയും ദോഷിയാണ് ഞാൻ, പാപിയാണ്, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മഹാനവറുകൾ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെന്ന്, വലൻ യളീഖ റസൂലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, വലൻ യളീഖ ഇടുങ്ങുകയില്ല, കുടുസാവുകയില്ല, റസൂലല്ലാഹ്. അവിടെ റസൂല എന്ന് വായിക്കാൻ കാരണം നിദാഇൻ്റെ ഹർഫായ യാ എന്നുള്ളതിനെ കളയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത്. അവിടെ യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്നാണ് അവിടെ വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യാക്രമം നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് വലൻ യളീഖ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അബ്ദല്ലാഹ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ. അതുകൊണ്ട് അത് റസൂലല്ലാഹ് നേരിട്ട് വിളിക്കണം, യാ റസൂലല്ലാഹ്. അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലെ ഇടുങ്ങുകയില്ല, കുടുസാവുകയില്ല. എന്ത്? ജാഹുക, അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്തുള്ള തങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും മഹത്വവും അതൊക്കെ പിന്നെ കുടുസാവുകയില്ല. ബി, എന്നെയും കൂടി ആ ഷഫാഅത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അതെന്താവുകയില്ല, കുടുസാവുകയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പല കാരണത്താലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവസരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പാപിയും ദോഷിയുമായ എനിക്ക് അതിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷ മഹാനവറുകൾ പറയാണ്. നിങ്ങളതിൽ പറ്റിയില്ല, ഷഫാഅത്തിലൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല, അത്രയും മോശമാണ് എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത്രയും വിശാലമാണ് തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത്. ഏതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ജാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് തങ്ങൾക്കുള്ള ആ സ്ഥാനമാനങ്ങളും ബഹുമാനങ്ങളും അതൊക്കെ മർത്തബകളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാപിയായ ബൂസൂരിയെയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണ് ഇദൽ കരീമു തഹല്ലാ ബിസ്മി മുൻതഖിമി
ആ മഹ്ശറ വൻസഭയുടെ ആ ഭയാനകത പറയുന്നു. ഇദൽ കരീമു, കരീമായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തഹല്ല ബിസ്മി മുൻതഖിമി. തഹല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തസഫ, അള്ളാഹു അന്ന് വിശേഷമുള്ളവനാകും. എങ്ങനെ? സിഫത്തുടയവനാകും. കരീമായ അള്ളാഹു, അന്ന് കരീമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണം മുൻതഖിം എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്നതാണ്. അള്ളാഹിൻ്റെ പേരിൽപ്പെട്ടതാണ് കരീം, മുൻതഖിം എന്നുള്ളത് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം, ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് വഴിപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം അല്ലെ വാരിക്കോരി റഹ്മത്തുകൾ ചെയ്ത അള്ളാഹുവാണ്. അർ റഹ്മാനാണ് അള്ളാഹു. എന്നാൽ ആഖിറത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാവവും മറ്റുമൊക്കെ മാറും. ഇവിടെ നിന്ന് ധിക്കരിച്ച് നടന്നിരുന്ന ആളുകളെ അവരുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു മുൻതഖിമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു റഹീമായിരിക്കും. അതാണ് ബിസ്മില്ലാഹി അർ റഹ്മാനി അർ റഹീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കരീമായ അള്ളാഹു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും എന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല ദുനിയാവിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാനൊക്കെ ഉഷാറാണല്ലേ, പലിശ വാങ്ങുന്നുണ്ട്, കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹ് ഇത് കാണുന്നില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. സുബ്ഹിക്ക് എണീക്കുന്നില്ല, ഖളായിട്ട് നിസ്കരിക്കാം, ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാം, ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആരോഗ്യത്തിനൊരു പ്രശ്നമില്ല. എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും പോസിറ്റീവില്ല, എല്ലാം നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അതിലിങ്ങനെ വഞ്ചിതരായിട്ട് ജീവിക്കണം. എന്നാൽ നാളെ ഈ കരീമും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാവം എന്തായിരിക്കും? മുൻതഖിമായിരിക്കും. മുൻതഖിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ എല്ലാ ദേഷ്യവും ക്രോധവും അള്ളാഹു പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആ രംഗമായിരിക്കും. ഒരുത്തിനും അള്ളാഹു എന്തായില്ല, വെറുതെ വിടിയില്ല. അപ്പോൾ കരീമായ അള്ളാഹു മുൻതഖിമായിട്ട് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആ സമയം, അന്ന് ഈ പാപിയായ എന്നെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ആ ഷഫാഅത്തിൽ. ആ ഷഫാഅത്ത് ഇത്രയേ ആൾക്കേ പെടാൻ പറ്റൂ, കുടുസാവുകയില്ല. യാ റസൂലല്ലാഹ്, തങ്ങളുടെ ജാഹ് ബഹുമാനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ, അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്തുള്ള തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നോക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന ആളുകളൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ ഒരാളെ മാത്രം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്ന് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നെനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ യാ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം. ഇനി അടുത്ത ബൈത്ത്, فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. അതിനുള്ള കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, തങ്ങളുടെ സ്ഥാന ബഹുമാനങ്ങളും മർത്തബകളും നോക്കുമ്പോൾ, അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ, ഞാനതിൽ പെടാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശാലമാണ്, എല്ലാവരെയും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. കാരണം ഫഇന്ന മിൻ ജൂദിക, ജൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔദാര്യം. തങ്ങൾ വളരെ ഔദാര്യത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അല്ലേ. ഇനി സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും. കാരണം നബി തങ്ങൾ വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീന. അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ജൂദിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഇവിടെ മിൻ എന്നുള്ളത് തബഈദ് എന്ന് പറയും നഹ്വിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം, മുഴുവനും എന്നല്ല. പിന്നെ മിൻ ജൂദിക, തങ്ങളുടെ ഔദാര്യത്തിൽപ്പെട്ട ചിലതാണെന്ത്? അദ്ദുനിയ വദറതഹ, ദുനിയാവും ആഖിറവും. അപ്പോൾ അവിടെ സങ്കല്പിക്കണം എന്ത്? ദുനിയാവ് മുഴുവൻ എന്നല്ല, പിന്നെ ഖൈറയ ദുനിയ വൽ ആഖിറ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും എന്തൊക്കെ ഖൈറാത്തുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ തങ്ങളുടെ ഔദാര്യങ്ങളിൽ ചിലതാണ് എന്നാണ്. തങ്ങളുടെ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലാഹു, കാരണം റഹ്മത്താണല്ലോ, വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് എന്ത് റഹ്മത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരു റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതിലുണ്ട്. കാരണം റഹ്മത്തായിട്ട് അല്ലാഹു തങ്ങൾ ഇറക്കിയതാണ്. അതാണ് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്. ഫഇന്ന മിൻ ജൂദിക, തങ്ങളുടെ ജൂദിൽപ്പെട്ട ചിലതാണെന്ത്? ഖൈറൈ ദുനിയ വൽ ആഖിറ, ദുനിയാവിലെയും ആഖിറത്തിലെയും ഖൈർ. ഇവിടെ ആഖിറം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ.
ലറത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആഖിറത്തിനെ കുറിച്ച്. മഹാൻ്റെ അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഒരു കഴിവാണ്. അതിലൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ട് ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആഖിറം എന്ന് പറയാതെ ആഖിറത്തിനെ കുറിച്ച് ലറത്തഹ, ദുനിയാവിൻ്റെ ലറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹാ എന്നുള്ള തമീർ മടങ്ങുന്നത് ദുനിയാവിലേക്കാണ്. ലറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് 2 ഭാര്യയുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാര്യ, അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ 2 ഭാര്യമാർ തമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാവും എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, എപ്പോഴും വഴക്കുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും. കാരണം ഈ മറ്റേ പെണ്ണ് വിചാരിക്കും എന്നെ അധികം സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, മറ്റവളെയാണ് അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത്, മറ്റവൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, എന്നെ അങ്ങനെ മൈൻഡാക്കുന്നില്ല, മറ്റവളങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ട ഇയാളെന്താവും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ആദ്യ ഭാര്യയുടെ ലറത്ത് എന്നാരെക്കുറിച്ച് പറയാം? രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ. അത് ലുറ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ് ലറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന വാക്കുണ്ടായത്. ലുറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. എപ്പോഴും ഇവർ തമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ വിഷയം അതല്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ 2ാം ഭാര്യക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭാര്യക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വാക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലററുണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഭാര്യനെ ഈ ഭർത്താവ് കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊന്നുണ്ടാവും ഈ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഇനി ഇവളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, മറ്റവളെ സ്നേഹിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ ആ ഭാര്യക്ക് ഇവളോട് പ്രശ്നം. അതുപോലെയാണ് ദുന്യാവും ആഖിറവും. ദുന്യാവിന് ഒരാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഖിറത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ആണോ? നേരെ തിരിച്ചല്ല. ദുന്യാവിൻ്റെ ലറത്തായത് ഇങ്ങനെയാണ്. 2ാം ഭാര്യ വിചാരിക്കാണ് അതേയുള്ള ഭാര്യയോടെ സ്നേഹം. ഈ ഭർത്താവിന് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായ ആ ഭാര്യയോട് നല്ലോണം സ്നേഹം ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായി. അങ്ങനെ ആ സ്നേഹം ഇല്ലാതാക്കാനും സ്നേഹം തകർക്കാനും ഈ പെണ്ണെന്നുണ്ടാവും തന്ത്രം മെനയും. അതുപോലെ ദുന്യാവിനെ നാം അധികം സ്നേഹിക്കുകയും ദുന്യാവ് മാത്രമേ ചിന്തയുള്ളൂ. രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണം, അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എത്തണം. സുബ്ഹി എപ്പോൾ നിസ്കരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ബാങ്ക് എപ്പോഴാണ്, നിസ്കാരം എപ്പോഴാണ് ഖളാ ആവുന്നത്, അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. കറക്റ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്തണം. അത് 7 മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താക്കും, 6:30 എണീക്കും. 6:10 നിസ്കാരം ഖളാ ആവുന്നോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വിഷയമല്ല. കറക്റ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്തണം. 5 മണിക്ക് നിസ്കാരം ഖളാ എന്നുണ്ടെങ്കിലും 8 മണിക്ക് നിസ്കാരം ഖളാ എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവന് ശ്രദ്ധയിലേ ഇല്ല. എപ്പോഴാണ് അവൻ എണീക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് കുളിക്കും, ഒതു കൊടുക്കും, മുസല്ല വെച്ച് നിസ്കരിക്കും, പോകും. അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ആഖിറം ഒരു വിഷയമല്ല. ദുന്യാവിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സെറ്റപ്പ് നടക്കും. ഇനി അവൻ്റെ കമ്പനി തീരുമാനിക്കുകയാണെന്ന് 4 മണിക്കാണ് ഒരു ബാച്ചിന് ഡ്യൂട്ടിയാണെങ്കിൽ 4 മണിക്ക് എണീക്കും. 3:30 എണിച്ച് കുളിച്ച് റെഡിയായിട്ട് 4 മണിക്ക് കമ്പനിയിലേക്ക് എത്തും. അള്ളാഹ് മുമ്പേ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതും പ്രശ്നമല്ല. അതാണ്, അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ദുന്യാവിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കണം എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് അതുമാത്രം ചിന്തയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആഖിറം എന്താവും, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. രണ്ടിനെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കുന്നതാണ്. ഏതുപോലെ 2 ഭാര്യമാരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പലർക്കും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദുന്യാവിൻ്റെ ദറത്താണ് ആഖിറം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒന്നിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒന്നിന് പ്രശ്നം വരും, മറ്റൊരു തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിന് പ്രശ്നം വരും. അങ്ങനെ അറബി ഭാഷയിലും തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്. അതാണ് മഹാനവറുകൾ. കാരണം ബുർദ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലോകത്തിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി വമിൻ ഉലൂമിക ഇൽമൽ ലൗഹി വൽ ഖലമി. വമിൻ ഉലൂമിക, തങ്ങളുടെ ഇൽമിൽ നിന്നും ചിലതാണ്. അവിടെ മിൻ എന്നുള്ളത് തബ്ഈലിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു. ചിലതാണ്, കാരണം മുഴുവൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല. അത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഇൽമാണ്, മുഴുവൻ ഇൽമുകൾ. വമിൻ ഉലൂമിക, തങ്ങളുടെ ഇൽമിൽപ്പെട്ട ചിലതാണ് എന്ത്, ഇൽമുൽ ലൗഹി വൽ ഖലമി. ലൗഹിലും ഖലമിലുമുള്ള, ഖലമ് കൊണ്ട് ലൗഹിൽ എഴുതുന്നു. അത് രണ്ടിനെയും പറയാൻ കാരണം ഖലം അതിനൊരു സബബാണ്. അപ്പോൾ ലൗഹിലും ഖലമും ഖലമെഴുതുന്നതായ ലൗഹിൽ ഖലമെഴുതുന്നതായ ആ ഇൽമുകളിൽ നിന്നും പല ഇൽമുകളും അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലെ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ റസൂൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ത്, എനിക്ക് ഇൽമുൽ അവ്വലീന വൽ ആഖിരീൻ, ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള എല്ലാ ഇൽമുകളും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയുള്ളത് തന്നെയാണ്, ലൗഹിലും ഖലമിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അള്ളാഹിൻ്റെ ഇൽമ അവിടെയാണുള്ളത്.
അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് മിൻ ഉലൂമിക ഇൽമുൽ ലൗഹി വൽ ഖലമി. ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം, ഇത്രയും മഹത്തായ സ്ഥാനങ്ങളുള്ള നബിയെ തങ്ങളുടെ ആ സ്ഥാനമാനങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ, ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഈ പാപിയായ എന്നെയും ഈ ശഫാഅത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത്രയും സ്വന്തം നഫ്സിനെ ഒന്നുമല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു മഹത്തായ കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നബിത്തങ്ങളുമായിട്ട് വിട പറയുന്നത് പോലെ അല്ലേ, എല്ലാം ചോദിച്ച് ഷഫാഅത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ ആ കാവ്യം നിർത്തുകയാണ്. അതാണ് ബൂസൈരി ഇമാമിൻ്റെ സ്വന്തം നഫ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ചിന്തകൾ. ഇനി അടുത്ത ബൈത്ത്, യാ നഫ്സി ലാ തഖ്നതി മിൻ സല്ലത്തിൻ അളുമത് ഇന്നൽ കബായിറ ഫിൽ ഗുഫ്റാനി കല്ലമമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. എന്നാലും നഫ്സിന് ഒരു തുമഅനീനത്ത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. മഹാന്മാരെ ഒരു ശൈലി അങ്ങനെയാണ്. എത്ര ആയാലും അവർ നമ്മളെ പോലത്തെ സാധാരണക്കാരോട് പറയുന്നത് ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ എന്താക്കണം, ദ്വാരക്കണം. നമ്മൾ മരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല സ്വർഗമടക്കം ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം. ഒരു മസാല വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ജമാഅത്തിനും പോയില്ല, ഒന്നിനും പോയില്ല. മഹാന്മാരെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. 40-50 വർഷം ദർസ് നടത്തിയിട്ട് മുഷാവറ അംഗമായിരിക്കും, പിന്നെ ഒരുപാട് ത്വരീഖത്തിൽ അംഗമായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ മഹാന്മാർ, അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ പോലത്തെ മഹാന്മാരൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലത്തെ സാധാരണക്കാരെ ഏതെങ്കിലും പരിപാടിയിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മോൻ ദ്വാരക്കണം ഈ ആക്കിബത്ത് നന്നായിട്ട് മരിക്കാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെയാണ് ബൂസൈരി ഇമാമൊക്കെ പറയുന്നത്. ദുനിയാവിൻ്റെ വിഷയമല്ല പറയുന്നത്, ആഖിറത്തിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ ആ മഹ്ശറയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കോടാനുകോടി ആളുകളുണ്ട്. നബിത്തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ശഫാഅത്തിൻ്റെ അനുമതി കൊടുക്കുകയാണ്. നബിത്തങ്ങൾ പലരെയും തെരഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ എവിടെയോ നിൽക്കുന്ന എന്നെ പെടുത്തുമോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. തുമഅനീനത്ത്, ഒരു സമാധാനം കിട്ടാത്ത സമയത്ത് നഫ്സ് എന്തായി പോകും, ആശ മുറിഞ്ഞു പോകുമോ, എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല, ഞാൻ എല്ലാം നശിച്ചു, യാ വൈലത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ എങ്ങാനും നഫ്സിന് തോന്നിപ്പോകുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നഫ്സിൻ്റെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾ. കാരണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലാ തഖ്നതു മിർ റഹ്മത്തില്ലാ, ഇത്ര പാപിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്താക്കരുത്, അള്ളാഹിൻ്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് ആശ മുറിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ എൻ്റെ നഫ്സ് പെട്ടുപോകരുത് പേടിച്ചിട്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മഹാനവറുകൾ നഫ്സിനെ പിടിക്കുകയാണ്, കടിഞ്ഞാണ് പിടിക്കുകയാണ്. എന്ത്, യാ നഫ്സി ലാ തഖ്നതി മിൻ സല്ലത്തിൻ അളുമത് ഇന്നൽ കബായിറ ഫിൽ ഗുഫ്റാനി കല്ലമമി. ഇവിടെ ചില നുസ്ഖയിൽ, ചില പതിപ്പുകളിൽ യാ നഫ്സു എന്നുണ്ട്. അത് അറബി വ്യാകരണ പ്രകാരം യാ നഫ്സി എന്നുള്ളതിൻ്റെ, എൻ്റെ നഫ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുത്തക്കല്ലിമിൻ്റെ യാ കളയപ്പെട്ടാൽ യാ നഫ്സു എന്ന് വായിക്കുന്ന. ഇതുപോലെ യാ അബ്ദി എന്നുള്ളിടത്ത് യാ അബ്ദു, അബ്ദു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക, അബ്ദു ആണ് യാ അബ്ദു. യാനെ കളയപ്പെട്ടിട്ട് അബ്ദു, ശരിക്കും അബ്ദി എന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അവിടെ യാനെ കളയപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെ വായിക്കണം, യാ അബ്ദി, അങ്ങനെ യാ മാത്രമേ കളയുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ യാ നഫ്സി, അതിലെന്താണുള്ള യാ നഫ്സി എന്നായിരിക്കും അല്ലേ. യാ നഫ്സി എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പാടാറുള്ളത് അല്ലേ. യാ നഫ്സി, നഫ്സി എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുത്തക്കല്ലിമിൻ്റെ യാ കളയപ്പെട്ടപ്പോൾ യാ നഫ്സി എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ മറ്റ് രീതിയിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത്, യാ നഫ്സു എന്നും ഉണ്ട്. ഏതായാലും എൻ്റെ നഫ്സേ, നഫ്സിനെ മറ്റൊന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് നഫ്സിനോട് അല്ലേ, യാ നഫ്സേ, എൻ്റെ നഫ്സേ ലാ തഖ്നതി, നീ ആശ മുറിയരുത്, അങ്ങനെ എന്താക്കരുത്, വിഷമിച്ചിട്ട് അതിലൊന്നും ഞാൻ പെടിയില്ല, എൻ്റെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടമാണ് എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്നും ആശ മുറിയരുത്. കാരണം അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഖുൽ യാ ഇബാദിയല്ലദീന അസ്റഫൂ അലാ അൻഫുസിഹിം ലാ തഖ്നതൂ മിർ റഹ്മത്തില്ലാഹ്.
അള്ളാഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം നഫ്സിനോട് അക്രമം ചെയ്ത് പാപങ്ങൾ ചെയ്ത അടിമകളോട് തങ്ങൾ പറയണേ, ലാ തഖ്നതൂ മിർ റഹ്മത്തില്ലാ, എനിക്കിതൊന്നും പൊറുക്കുകയില്ല, എൻ്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കരുത്, അള്ളാഹിൻ്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് ആശ മുറിയരുത്. കാരണം ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫിറുദ്ദുനൂബ ജമീഅ ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നവനാണ്, അവൻ ഗഫൂറുമാണ് റഹീമുമാണ്. ആണോ? ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി, വ്യഭിചരിച്ചു പോയി, കള്ള് കുടിച്ചു പോയി മുൻകാല ജീവിതങ്ങളിൽ. ഇനി ഇതേപോലത്തെ സദസ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ക്ലാസ്സുകളോ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നന്നാവണമെന്ന് ആഗ്രഹം വന്നാലും കഴിഞ്ഞുപോയ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പൊറുക്കുമോ എന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അവർ മനസ്സിലാക്കണം, ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫിറുദ്ദുനൂബ ജമീഅ ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം. ആണോ? അതുകൊണ്ട് ആ ആയത്തൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനവറുകൾ നഫ്സിനോട് പറയുന്നു, യാ നഫ്സ് ലാ തഖ്നതി, അങ്ങനെ ആശ മുറിഞ്ഞു പോകരുത്. നമ്മൾ ചില മക്കളോടൊക്കെ പറയുമല്ലേ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം, അങ്ങനെ ഇപ്പം നീ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റെന്ന് വിചാരിച്ചെന്താക്കണ്ട, അതോടെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഞാനൊന്നുമല്ല, പൊട്ടനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട. ഒന്നും കൂടി ശ്രമിച്ചാൽ ഓരോ തോൽവിയും വിജയത്തിൻ്റെ പടവുകളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തും. ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ആണ്. എങ്ങനെ ആശ മുറിയരുത്? എന്ത് കാരണം? മിൻസല്ലത്തിൻ അളുമത്, സല്ലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോഷങ്ങൾ, അളുമത് വലിയ വലിയ തെറ്റുകളൊക്കെ എന്നിൽ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന കാരണത്താൽ ലാ തഖ്നതി. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കരുത്, ബുസൈരിമാ വലിയ തെറ്റൊക്കെ ചെയ്ത ആൾ, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശാരീരികങ്ങളത് പറയുന്നുണ്ട്. അത് സ്വന്തം നഫ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വേവലാതി അത് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. കാരണം അങ്ങനെ ആശ മുറിയാൻ പാടില്ല. ഇന്നൽ കബായിറ ഫിൽ ഗഫറാനി കല്ലമമി, തീർച്ചയായിട്ടും കബായിറുകൾ, കബായിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കബീറത്തിൻ്റെ ജമ്മാണ് കബായിർ, വൻ ദോഷങ്ങൾ, ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ദോഷങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകൾ, ആ ദോഷങ്ങൾ ഫിൽ ഗഫറാൻ, ഗഫൂറും റഹീമുമായ അള്ളാഹു അത് പൊറുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കല്ലമമി, ചെറിയ ദോഷങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ്. അള്ളാഹ്ക്കാൻ വലിയൊരു ഇതൊന്നല്ല, വലിയ ദോഷം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ഒരുപാട് പണിയുണ്ട്, ചെറിയ ദോഷം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി അത്ര പണിയില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അള്ളാഹ്ക്ക് അവൻ്റെ റഹ്മത്ത് അങ്ങോട്ട് ആ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നോട്ടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പുറത്തു തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അല്ലേ. നമ്മൾ എത്രയോ ആളുകൾ തന്നെ ഒരുപാട് കാലം സംഗീതവും ഒക്കെ നടന്ന ആളുകൾ അല്ലേ, ചില അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ നന്നായി കണ്ടോ. അള്ളാഹ്ക്ക് അതൊന്നും എന്തായാലും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ലാ തഖ്നതി, നഫ്സെ നീ എന്താക്കരുത്, ആശ മുറിഞ്ഞു പോകരുത് എന്ന് സ്വന്തം നഫ്സിനെ കുറിച്ച് നഫ്സിനോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇന്നൽ കബായിറ ഫിൽ ഗഫറാനി കല്ലമമി, ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ പൊറുപ്പിക്കണം, അത് പുറത്ത് തരുമോ എന്ന് നമ്മൾ എന്താക്കാൻ പാടില്ല, ചിന്തിക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ ശാരീഹ്യങ്ങളും പല ആയത്തുകളും കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഖറഅതുൽ ഖുർആന മിൻ അവ്വലിഹി ഇലാ ആഖിരിഹി, ഖുർആൻ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഞാൻ ഓതി. ഫലം അറ ഫീഹി ആയതൻ അർജാ വ അഹ്സൻ, അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷ നൽകിയ ഒരായത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഏതല്ലാതെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ഹാമീം തൻസീലുൽ കിതാബി മിനല്ലാഹിൽ അസീസിൽ അലീം ഗാഫിറുദ് ദംബി വഖാബിലുത് തൗബി ശദീദുൽ ഇഖാബി ദിത് തൗലി എന്നുള്ള ഒരു ആയത്തല്ലാതെ അതിലെന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഗാഫിറുദ് ദംബി വഖാബിലുത് തൗബി, ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും തൗബ ചെയ്താൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് അല്ലാഹു എന്ന ഒരായത്തല്ലാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ല. വലിയ മഹാനാണ്, സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട മഹാൻ. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഞാനിങ്ങനെ അവ്വൽ മുതൽ ആഖിർ വരെ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് എനിക്ക് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയും സന്തോഷവും നൽകിയ ഒരു ആയത്ത്, നബ്ബി ഇബാദി അന്നി അനൽ ഗഫൂറുർ റഹീം, നബിയെ എൻ്റെ അടിമകളോട് അറിയിച്ചു കൊടുക്ക്, അന്നി അനൽ ഗഫൂറുർ റഹീം, ഞാൻ ഗഫൂറുമാണ് റഹീമുമാണ്. അള്ളാഹിൻ്റെ സ്നേഹം കണ്ടു അല്ലേ, എത്ര തെറ്റുകൾ ചെയ്ത ആളുകളോട് പറയുന്നത്. ആ ആയത്ത് എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിയതാണ്, എനിക്ക് അള്ളാഹ് പുറത്തു തരുമെന്ന്. അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു,
ഞാനിങ്ങനെ ഖറഅത്തുൽ ഖുർആന മിൻ അവ്വലിഹി ഇലാ ആഖിരി, ഖുർആൻ മുഴുവനും ഓതിയിട്ട് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകിയ ഒരായത്ത്, ഖുൽ യാ ഇബാദിയല്ലദീന അസ്റഫൂ അലാ അൻഫുസിഹിം ലാ തഖ്നതൂ മിർ റഹ്മത്തില്ലാഹ് ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫിറുദ് ദുനൂബ ജമീഅ ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം. നമ്മളിപ്പോൾ ഓതിയ ആയത്തല്ലേ, അർത്ഥം വെച്ച ആയത്താണ്. ലാ തഖ്നതൂ, ആശ മുറിഞ്ഞു പോകരുത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ മഹാന്മാരൊക്കെ അത്തരം ആയത്തുകൾ കാണുമ്പോൾ പാപിയായ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹ് പുറത്തു തരും, അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ കൈവിടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹറാമുകൾ കാണുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് ഖളാ ആവാതെ കണ്ടിട്ടേ ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ആദ്യം കാണുന്നത് ഞാനാവണം അല്ലേ, എന്നിട്ട് മറ്റവനോട് പറയും നീ കണ്ടിട്ടില്ല, അത് ഇറങ്ങി റിലീസായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് റൂമെന്നല്ല. പാപം അത് കണ്ടിട്ടേ ഉണ്ടായില്ല, ഇങ്ങനെ ആ സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല. ഓന് സംസാരമൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സും കേട്ട് ഉറങ്ങാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇവൻ പറയാന്ന് റിലീസായി, എന്തായാലും ലിങ്ക് അയച്ചോളൂ. ഓനക്ക് അത്രയും എന്താക്കേണ്ട സമയം കളയേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ലിങ്ക് എന്താക്കും ഷെയർ ചെയ്യും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ആണ്. നമുക്കെന്ത് തോബ, എന്ത് ഗാഫിറുദ്ദീൻ മുമ്പല് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്താക്കണം, ഒരു പാഠമാണ്. മഹാന്മാരൊക്കെ ഒരു ആയത്ത് കണ്ടപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഒരു ബൈത്തും കൂടി പാടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം, ദുആ ചെയ്യാം. ലഅല്ല റഹ്മത റബ്ബിഹി യഖ്സിമുഹാ തഅതി അലാ ഹസബിൽ വസ്യാനി ഫിൽ ഖിസമി മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. നഫ്സിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണല്ലേ, ആശ മുറിയരുത്, പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത്, അള്ളാഹ് എല്ലാം പുറത്തു തരും എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയിട്ട് പറയാണ്. അപ്പം നഫ്സിന് ഒരു പ്രതീക്ഷ വന്നു. എന്നിട്ട് ആ നഫ്സിനുള്ള ആ പ്രതീക്ഷ എന്താണ്? ലഅല്ല റഹ്മത റബ്ബി, അള്ളാഹിൻ്റെ റഹ്മത്തായേക്കാം. എപ്പോൾ? ഹീന യഖ്സിമുഹ, ആ റഹ്മത്ത് ആഖിറത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു വിഹിദിക്കുന്ന സമയത്ത്, കിസ്മത്താക്കുന്ന സമയത്ത്. കൂടാനുകൂടി ആൾക്കാരില്ലേ, അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പാപികൾക്കും ദോഷങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റഹ്മത്ത് ആദ്യം ഇറക്കണം അള്ളാഹു. അങ്ങനെ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റഹ്മത്ത് വരും അലാ ഹസബിൽ ഇസ്യാൻ ഫിൽ ഖിസമി, കിസ്മത്താക്കുന്ന സമയത്ത് ദോഷികളുടെ ദോഷത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ആ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു കൊടുക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ 30 വർഷം തെറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആളാണ്, ആഖിറത്തിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു അവന് കൊടുക്കുന്ന റഹ്മത്ത്, ആ 30 വർഷത്തെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണ്ട അല്ലേ, അത്രയും റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു അവന് കൊടുത്തിട്ട് അവന് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ചെറിയ 1-2 ദോഷങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരാൾ, അവനക്ക് കുറച്ച് റഹ്മത്തിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഉദാഹരണമായിട്ടിപ്പോൾ രാജാവ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെന്നത്, കടക്കാരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്താണ് എഴുതി തള്ളുകയാണെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും അതിൽപ്പെട്ടു. നേരെ മറിച്ച് ഒരു 10,000 ദിർഹം വരെയുള്ള കടങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അഫൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അത് തിരിച്ചടക്കേണ്ടതില്ല ബാങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്താവും, ആശ പറഞ്ഞു പോലെ ഞാൻ അതിൽ പെട്ടിട്ടില്ലോ, ഞാൻ വലിയ വൻദോഷിയാണ് അല്ലെ, വലിയ വലിയ കടങ്ങളൊക്കെ ആക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു നിയമം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഇതേപോലെ എത്ര കടമുണ്ടോ അത്ര ഏതായാലും 30,000 ആയാലും 1 ലക്ഷം ആയാലും 10 ലക്ഷം ആയാലും ഇനി ഒരു 100 ദിർഹമാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ആ നിയമം ഒരുപോലെ എന്താണ് ഉപകാരം ചെയ്യും എന്നാൽ നമുക്കൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അതുപോലെ വലിയ വലിയ ദോഷികളാണ് ഞങ്ങളെങ്കിലും ലഅല്ല റഹ്മത റബ്ബി ഹീന യഖ്സിമുഹ, അള്ളാഹിൻ്റെ റഹ്മത്ത് അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കിസ്മത്താക്കി ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിഹിതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഏതിൻ്റെ കണക്കാണ്? അവരുടെ ദോഷങ്ങളുടെ കണക്കനുസരിച്ചാണ് അള്ളാഹു. 30 ദോഷം ചെയ്തവർക്ക് 30 റഹ്മത്ത്, 10,000 ദോഷം ചെയ്തവർക്ക് 10,000 റഹ്മത്ത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൽപ്പെടും. 2 ദോഷം ചെയ്തവർക്ക് 2 റഹ്മത്ത്. അങ്ങനെ കണക്കനുസരിച്ചാണ് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, ലഅല്ല റഹ്മത്ത് റബ്ബി, അങ്ങനെ ആയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് എന്താക്കണ്ട, എത്ര പാപിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിലും നഫ്സെ നീ എന്താക്കരുത്, ഒരിക്കലും ആശ മുറിഞ്ഞു പോകരുത്. അള്ളാഹു റഹീമും റഊഫുമാണ്. എന്നിട്ട് അതും കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം. യാ റബ്ബി വജ്അൽ റജാഇ ഗൈറ മുൻഅകിസിൻ
لديك واجعل حسابي خير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ഇപ്പോൾ എന്തായി ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായി മനസ്സിനല്ലേ, നഫ്സിനൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്. ഏതായാലും റഹ്മത്തിന് തൊട്ട് ആശ മുറിയരുത്. ആ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു വിഹിദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പാപികളുടെ പാപത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് അള്ളാഹു വിഹിദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൽപ്പെടും, പാപിയായ ഞാനും അതിൽ പെടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ വന്നു. ഇനി പ്രതീക്ഷയൊക്കെ വെച്ച് ആഖിറത്തിലേക്ക് പോവാണ് മുസ്ലിമാ. പോകുമ്പോൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നുമല്ല. അള്ളാഹ് അങ്ങോട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാം തകിടം പറഞ്ഞു അല്ലേ, പ്രതീക്ഷ പോലൊന്നും അല്ല. എന്നാണെങ്കിലോ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും പോലെ. അതുകൊണ്ട് പറയണത് യാ റബ്ബി, എൻ്റെ റബ്ബേ. ഇത് നബിയോട് പറയുന്നല്ല, അല്ല അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാണ്. യാ റബ്ബി വജ്അൽ റജാഇ, എൻ്റെ ഈ പ്രതീക്ഷ നീ ആക്കണേ ഗൈറ മുൻഅകിസിൻ. മുൻഅകിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലതിരിക്കുക, അങ്ങനെ നേരെ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെയല്ല, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവുക, അങ്ങനെ ആവരുത്, അങ്ങനെ നീ ആക്കരുത്. ലദൈക, നിൻ്റെ അടുത്ത്. അതേപോലെ വജ്അൽ ഹിസാബി, എൻ്റെ ഈ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ നീ ആക്കണേ ഗൈറ മുൻഖരിമി ഐ ഗൈറ മുൻഖതിഇ, എൻ്റെ ഈ കണക്കുകൂട്ടുകളൊക്കെ നീ എന്താക്കരുത്, തെറ്റിക്കരുത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോന്നുണ്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അവിടെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അവനവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മറ്റുള്ളവരെക്കാളും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് പോയത്. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ കണ്ണും മൂടും കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ സംഭവിച്ചാലോ ഉണ്ട്. അപ്പം എന്താ പറയും, എന്തായി ഒന്നും പറയേണ്ടവനാ. അവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 10,000 ആളാണെന്നല്ലേ ഈ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ അവിടെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, എൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ആക്കരുത് അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണക്കുകൂട്ടിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ പോയിട്ട് എത്രയോ കോടാനുകോടി ആളുകൾ, അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പലരും രക്ഷപ്പെട്ടു, പലരും നരകത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെ ആ ഭീതിജനകമായ ആ നേരത്ത് എൻ്റെ ഈ പ്രതീക്ഷ മുൻഅകിസാക്കല്ല അല്ലാഹ്, എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നീ തകർക്കല്ല, എല്ലാ കണക്ക് കൂട്ടുകളും നീ മുറിച്ചു കളയല്ല റബ്ബേ എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഏതൊരു വിഷയം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദുആ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് യാ അക്രമ ബൈത്തിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനോട് ഷഫാത്തിന് വേണ്ടി ശുപാർശ പറഞ്ഞു, എന്നെ തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണം. അവസാനത്തിലെത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് മനസ്സിൽ ഞാൻ വെച്ച് നടക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം നന്നാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പക്ഷേ ആ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും നീ എന്താക്കരുത്, തകർക്കരുത് അള്ളാഹ്, എന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നിങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അഥവാ നമ്മുടെ ബുറുദ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് ഈ ബുറുദ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഈ ബുറുദ ബൈത്തിൻ്റെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടത്തി അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയാൻ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി. വേറൊരു ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അത് നടത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് എന്തായി, നല്ലൊരു വിജയത്തിലേക്ക് അതെത്തി. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഫാമിലികളിലും കുടുംബങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയും ഒരിക്കലത് കിട്ടാതിരുന്നാൽ അവർ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ എന്തായി എത്തി. അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഒരു ബറക്കത്താണ്. അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന നമ്മൾക്കും ഇതിവിടെ നടത്താൻ വേണ്ടി ഒത്താശ ചെയ്തവർക്കും ഇതിനുവേണ്ടി ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വതക്ക ചെയ്ത ആളുകൾക്കുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ഖൈർ ലഭിക്കും. അള്ളാഹു അതിൻ്റെ ഖൈർ നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ബുറുദയുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ. നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചതുപോലെ ബുസൈരി ഇമാമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നുമല്ലാത്ത പാപികളും ദോഷങ്ങളുമായ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരു ഷഫാഅത്ത് നൽകിയിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമാ റബ്ബേ, നിൻ്റെ ഹബീബിന് ഒരുപാട് ഇനങ്ങളിലുള്ള ഷഫാഅത്ത് കൊണ്ട് നിൻ്റെ അടിമകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ആ സമയത്ത് പാപികളും ദോഷങ്ങളുമായ ഇബാദത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞവരായ ആഖിറത്തിനെ കുറിച്ചോ മരണത്തെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെയും ആ ഷഫാഅത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമാ റബ്ബേ, പ്രശസ്തരും മഹാന്മാരുമായ ഇത്തരം ബൂസരി ഇമാമിനെ പോലത്തെ ആളുകളൊക്കെ ആഖിറത്തിനെക്കുറിച്ചും മരണത്തെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ മഹ്ശറ വൻസബയെക്കുറിച്ചും
ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ച് വ്യാകുലപ്പെട്ട് തീർക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമല്ല. അർഹമുർ റഹീമാ റബ്ബേ, മരണത്തെക്കുറിച്ചും ആഖിറത്തിനെക്കുറിച്ചും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമാ റബ്ബേ, ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ലേറ്റ് കിടത്തി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അവസാനമാകുമോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഞങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് തരണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമാ റബ്ബേ, നാളെ ഞാൻ കിടക്കുന്നത് ഖബറിലാകുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയപ്പാട് ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടു തരണേ അല്ലാഹ്. ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് കണ്ണുനീരൊഴുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച് തൗബ ചെയ്ത് നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കരഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് അകലെയാണ്. ചിരിച്ച കാലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ കരഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയേയില്ല. അർഹമുർ റഹീമാ റബ്ബേ, നിന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കരയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അതൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കരയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നാളെ മഹ്ശറ വൻസഭയിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നുള്ള ആ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലാഹുവേ, നീ പറഞ്ഞതുപോലെ വമ്മാ മൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി, നിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തപ്പെടുമെന്നുള്ള ആ പേടി ഒരാളെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ അവന് ജന്നത്താൻ 2 സ്വർഗമാണ് എന്നാണ് അർ-റഹ്മാൻ സൂറത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അത്തരം ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാഹ്. ഇടക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തകൾ ഞങ്ങൾ നീട്ടി തരണേ അല്ലാഹ്. മരണത്തെ മറന്നു കളയുന്ന ഒരു ദുനിയാവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അല്ലാഹ്. മരണത്തെ മറപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒരു ജോലിയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അല്ലാഹ്. എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും കച്ചവടമാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മരണം ഓർമ്മപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അതിനു വേണ്ടി ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുപ്പിച്ച് ഒരുങ്ങാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചുപോയി. അർഹമുർ റഹീമാ റബ്ബേ, ആ ഉമ്മാക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് എല്ലാവിധ പ്രതിഫലങ്ങളും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരും ഞങ്ങളൊക്കെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഖിദ്മത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലം അവർക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമാ റബ്ബേ, അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിലെ ആദ്യ രാത്രിയാണ്, അവർക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. വേണ്ട വിധത്തിൽ നീ ആ ഉമ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ ഭക്ഷണങ്ങളും സ്വർഗീയ പഴങ്ങളും സ്വർഗീയ പാനീയങ്ങളും നൽകി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആദ്യത്തെ അതിഥി സൽക്കാരം ബഹുമാനത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നാളെ ആഖിറത്തിൽ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം തുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈറിൽ ഖിയാസിനാ മുഹമ്മദ് سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام